सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ मैथ ਦਾ एक टॉपिक शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ जिस ਦਾ नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ਅੱਜ ਦੀ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्रॉफिट एंड लॉस ਦਾ पार्ट 2 ਕਰਨ जा रहे ਹਾਂ जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ हाई लैवल ਦੇ MCQ कवर करांगे। ਕੱਲ वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ 10% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ पेज ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ कि ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 720 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 720 ਰੁਪਏ ਹੈ। ठीक है, 720 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 10% ਦੀ। ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ 100 ਮਾਈਨਸ ਹਾਨੀ, ਹਾਨੀ प्रतिशत, ठीक है, बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस। हुण इत्थों सानू पता लग गया ਜਦੋਂ ਇਹ मैं फार्मूला लिखिया कि ਵੇਚ ਮੁੱਲ मैनू गिवन आ, हानी गिवन आ ते मैं खरीद मुੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ आ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ਵੇਚ ਮੁੱਲ किन्ना है 720 रुपए ਦਾ, उस तो बाद 100 माइनस 10 बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस। 100 माइनस 10 देखो कितना बन गया 90 बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस। पर असी तो की कढ़ना खरीद मुੱਲ कॉस्ट प्राइस कढ़ना, तो तुसी देखो 720 इधर आ, 100 इधर डिवाइड हो रहा, इधर आके की होगा गुणा, तो जोड़ा 90 आ वो गुणा हो रहा, इधर आके की होगा डिवाइड। जीरो नाल जीरो कट, एक नाया नाया, 8 नाम 72 नाल जीरो पई तो जीरो लगाती। हुण ये 80 आ तो नाल 10 गुणा हो रहा, तो 80 गुणा 10 कॉस्ट प्राइस आ गया 800 रुपए। ठीक है, क्यों आया हुण देखो कॉस्ट प्राइस कोई वस्तु है जिहड़ी उन्हें 800 रुपए च खरीदी सी पर वेच उन्हें 720 रुपए च दित्ती, तो ये मतलब की होया उन्होंने 10% की हानि हो गई। हुण उन्हें कहा 10% लाभ कमाउण दे लई उस वस्तु नूं किन्ने रुपए विच वेचिया जाना चाहिए है। लाभ दे लई वेच मुੱਲ हुण सानू ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ फाइंड आउट करना कि किन्ने रुपए ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 10% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਭ प्रतिशत, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਆ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ 10% ਦਾ, ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ 10, ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 800 ਕੀ ਆ ਕॉस्ट प्राइस ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 110 ਗੁਣਾ 8, ਤਾਂ 11 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 88, ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਪਈ ਆ, मतलब जे उन्हें 10% का लाभ कमाना तो उन्होंने वो जी वस्तु आ 880 रुपए विच वेचनी चाहिए सी। ठीक है जी, जेकर इत्थे तक तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर कर देना। मेन ये 2-4 फॉर्मूले आ जिहड़े तुसीं याद कर लेने आ, जो मैं पार्ट 1 दे विच सारे ही करवा दिते आ। जिहड़े स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं कवर किया तो पहला पार्ट 1 कवर करो, क्योंकि उस दे विच असीं बिल्कुल बेसिक किया है। हुण आपां करदे हां अगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, अगला सवाल तुसी देख सकते हो, तुहाडे सामने लिख दिता है मैं। जिहड़े स्टूडेंट्स आप करना चाहते हैं ट्रेडिशनल मैथड ला के कर सकते हैं, पर मैं तुहानू करवाउण वाली हाँ शॉर्ट ट्रिक। तो सब तो पहला तुसी देखो, एक व्यापारी 2 गावां नू 25,500 रुपए विच हरेक नू वेचदा है। हरेक मतलब कि कल्ली कल्ली गां वो 25,500 विच वेचदा, एक 25,500 च वेची, दूजी भी 25,500 च वेची आ। ठीक है, एक जो पहली उन्हें बेची तो वो 20% की हानि हो गई, जो उन्हें दूसरी बेची तो वो 20% का लाभ हो गया। लाभ ਜਾਂ हानि प्रतिशत ਦੇ ਵਿੱਚ पता करो। एक गल याद रखना, शॉर्ट ट्रिक करवा रही हूँ मैं, ਜਦੋਂ भी लाभ ਤੇ हानि सेम ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 20% ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ लाभ भी x% ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, ਤੇ हानि भी
x प्रतिशत दी होगी, हानि भी x प्रतिशत दी आ, लाभ भी x प्रतिशत दा वा, तां हमेशा ही याद रखना हानि होगी। जदों लाभ ते हानि बराबर बराबर दिते होण ना तां हमेशा ही हानि होगी, सेम कीमत दिती होवे। ठीक है, तो उस तो बाद तुसीं इहदा फार्मूला लगाउणा, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि हमेशा हानि होगी, तो इहदा फार्मूला हुंदा वा x बटा 100 पावर 2। ठीक है, जदों असीं प्रतिशत दे विच कढना, जिवें फिर हानि प्रतिशत दे विच कढांगे, प्रतिशत बारे मैं तुहानूं दस्सिया ही होया कि गुणा करदे आ असीं 100 नाल। ठीक है, ये आ शॉर्ट ट्रिक, तुसीं लिख लो जिहड़े पेज ते तुसीं फार्मूले लिखे आ कि जदों तुहानूं कोई दो चीज़ां सेम मुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ सेम लाभ ਤੇ हानि प्रतिशत ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ उस टाइम हमेशा हानि होगी, हानि प्रतिशत ਦਾ फार्मूला ਇਹ बन ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि 20% ਦੀ ਹਾनि ਹੋਗੀ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20% ਲਾਭ ਤੇ 20% ਹਾनि ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵਾ, 20% ਲਾਭ 20% ਹਾनि, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 20। ठीक है, इत्थे भी कि ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ 20। हमेशा ही मैं तुहानूं दस्सिया हानि होगी, इनू हल कर लेने आ। 1 0 नाल 0 कट, 1 दूनी दूनी, 5 दूनी 10, मतलब 1/5 आ गया। पर इहदी पावर भी तो 2 दित्ती हुई आ, पावर 2 दित्ती हुई आ, मतलब ये 2 बार गुणा हो रही है 1/5। ठीक है, गुणा कर देवांगे 100 नाल, 1 पाया 20 पाया 100, 1 पाया 4 पाया 20, तो 4% की हानि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट आंसर है, 4%। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। देखो इधर एक वेच मुੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 25500 ਬਰਾबर ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 100 प्लस ਲਾਭ, यानी कि 120 बन गया। लाभ होया 20% ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ 120। ठीक है जी, क्योंकि लाभ 20% ਦਾ ਹੋਇਆ। 120 ਬਟੇ 'ਚ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ प्रतिशत ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ठीक है, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਤੇ 12000 इधर जिहड़ा आपां गल करिए जेकर 25500 आ जाऊगा। दोबारा करनी है, मेरे जो दोबारा बोल रही हैं, ध्यान रखियो उत्थे कट्टनी आ। हाँ जी, हुण असीं करदे हां ट्रैडिशनल मैथड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैडिशनल मैथड करना चाहुंदे ने। तां आपां की करदे हां, देखो एक बारी तो गां जो उन्हें बेची 25500 च, उन्होंने 20% की हानि हो गई, दूसरी तो उन्होंने 20% का लाभ हो गया। एक बारी आप हानि वाला कढ़ लें तो एक बार असी लाभ वाला कढ़ लें। ठीक है, लाभ के विच वेच मुੱਲ का फॉर्मूला मैं तुहानूं करवाया होया। तुसीं वेच मुੱਲ का फॉर्मूला पहले स्टैप के विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सी, पहले सम च उथों नोट भी कर सकते हो। वेच मुੱਲ का फॉर्मूला, वेच मुੱਲ इत्थे दिता होया, वेच मुੱਲ 25500। ठीक है, बराबर है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 प्लस लाभ कितना होया 20% का, तो 100 प्लस 20 हो गया 120 बटा करते हैं असी 100 गुणा करते हैं कॉस्ट प्राइस नाल, जानी कि मैं खरीद मुੱਲ कढ़ लूँगी जो उन्होंने 20% का लाभ होया, इधर मैं खरीद मुੱਲ कढ़ूँगी जो 20% की हानि हुई आ। ठीक है, हुण इत्थे की बन गया देखो तुसीं 25500, ये 0 नाल 0 कट 10 इधर डिवाइड हो रहा, इधर आके गुणा हो जाऊगा तो 12 इधर आके डिवाइड हो जाऊगा। ये बन गया मेरे को कॉस्ट प्राइस। जो मैं इनू कट करूँगी तुसीं देखो इत्थे ये जदों इनू आपां 12 नूं 2 दे पहाड़े ते कट कर लैंदे आ, इत्थे बन जाना 6। ठीक है, तो इनू 2 दे पहाड़े ते कट करांगे, पहलां तुहाडे कोल 1 ते जाऊगा, फिर 2 ते, फिर 7 ते उस तो बाद 5 ते फिर 0 ते 12750 रह जाऊगा इहदा अद्ध। ठीक है, फिर 2 दे पहाड़े ते कट करते हैं, इत्थे तुहाडे कोल बन जाना 3
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਦੂਣੀ 12, 3 ਦੂਣੀ 6, 7 ਦੂਣੀ 14, 5 ਦੂਣੀ 15, 6375 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, 3 ਦੂਣੀ 6, 1 ਤੀਆ 30, 3 ਦੂਣੀ 6, 5 ਤੀਏ 15, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2125 ਤੇ ਆ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2125 ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 0 ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 25500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ 21250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 25500 ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ 20, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 80/100 ਬਚ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 25500 ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ 10 ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 0 ਨਾਲ, ਮੈਂ 0 ਕੱਢਤਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਣਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 8। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 25500 ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਬਣ ਗਿਆ 12750, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ 12750 ਬਟਾ 4 ਗੁਣਾ 10। ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6375, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 5, ਮਤਲਬ 6375 ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 5 5 25, 2 ਗਏ ਹਾਸਲ, 7 5 35 ਤੇ 2 37, ਫਿਰ 3 ਗਏ ਹਾਸਲ, 3 5 15 ਤੇ 3 8, ਫਿਰ 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 6 5 30 ਤੇ 1 31। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ 31875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 31875 ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ 25500 'ਚ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 21250, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਹਾਨੀ ਵੀ 20% ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 20% ਤੇ ਹਾਨੀ 20% ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ 31875 ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ 25500 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25500 ਤੇ ਵੇਚਤਾ, 2 ਗਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ 25500 ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 1 11, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 5 10 ਤੇ 1 11, 1 ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 0 5 5 10 5 5 10 ਤੇ 1 11, 2 2 4 ਤੇ 1 5, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 51000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 51000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 51000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 31875, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 5 7 5 12, 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 1 11, 3 5, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 2 ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 53125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 51000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚੀਆਂ 51000 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ 2125 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੁਣ 2125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਨੀ ਬਟਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਗੁਣਾ 100। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਨੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ 2125 ਦੀ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 53125, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2100
25 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ 4 5 ਆ 20, 2 5 10, 5 5 25। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ 1 5 ਆ 5 ਆ, ਫਿਰ 0 ਲੱਗੂਗੀ क्योंकि 3 ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ठीक है, 6 5 आ 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर असी 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2, 1 5 ਆ 5 ਆ, 2 5 10, 5 5 25। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 8 5 ਆ 40 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। 8 5 ਆ 40 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 5 25। ठीक है, फिर इनू 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ 425 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 85 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 5 ਆ 5 ਆ, 7 5 ਆ 35, 17 एकम 17, 17 5 आ 85, 1 5 आ 5 आ 2। उस तो बाद जो तुसी कट्टोगे इनू 2 5 10, इत्थे बन गया तुहाडे कोले 20। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं 5 इत्थे 1 5 होर बचना सीगा। हाँ 5 होर दोबारा ही कर दिनी इत्थों। नहीं गलत तो नहीं मैं की सी, मतलब 1 5 मैं ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੱਟਦਾ। चार ही बनूंगा, पर मैं एक बारी 5 गलत कटता। हाँ जी, हुण देखो इन्हां नूं जदों असीं 5 दे टेबल ते कट करांगे तां तुसीं देख सकदे हो, जदों मैं इनू 5 दे टेबल ते कट करूँगी इत्थे बन जाऊगा तुहाडे कोले 425। ते इत्थे तुहाडे कोले बनूगा 1 5 आ 5 आ, फिर 0 लग जूगी, फिर 6 5 आ 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, फिर इनू जो मैं 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 85। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2125। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 25/2125, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਣਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 17। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 425। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। जेकर नहीं पता लग रहा तो इत्थे असीं 17 एज इट इज़ ही रख लवांगे। ठीक है, उस तो बाद आपां इहदे ते कट कर दिंदे, इत्थे बन गया 20। इहनूं जदों मैं 5 ते कट करूँगी इत्थे बन गया मेरे कोल 85। फिर 17 एकम 17, 17 5 आ 85, फिर 1 5 आ 5 आ, 4 5 आ 20। छोटे तो छोटे पहाड़े ते कट करांगे तो साडे तो गलती नहीं होगी। इत्थे बन गया तुहाडे कोले 4%, ते हानी साडी पहिलां भी तो 4% ही आई है, इस करके इहदी असीं शॉर्ट ट्रिक कीती है। अगला सवाल असीं करदे हां। हाँ जी, अगला सवाल असीं करते हैं, ए बी नूं 15% लाभ ते घड़ी बेचता है, फिर बी सी नूं ओही घड़ी 20% लाभ ते बेच दिंदा, अगे सी डी नूं 20% हानि ते वो घड़ी बेच दिंदा। जेकर डी उस घड़ी नूं 2070 रुपए दे विच खरीद लिंदा है ਤਾਂ ए ने वो घड़ी किन्ने रुपए विच खरीदी। ठीक है, तो सब तो पहला तुसीं देखो ए ने आपां ए दा कढना, मैं मान लैनी कि ए ने वो घड़ी आ जिहड़ी x रुपए दे विच खरीदी आ। ठीक है, x रुपए दे विच खरीदी आ तां b ओनू 15% ए आ जिहड़ा ओनू b नूं 15% ते दे दिंदा, तां ए किन्ने ते दिंदा 15% ते दिंदा। 15% दा मतलब की हो गया, 15% तुसीं देखो काहदे ते दिंदा, लाभ ते। लाभ का मतलब कि नफा, मुनाफा, वाधा, मतलब 100 + 15 115, 115% ऑफ एक्स ही बनिया ना। देखो ए एक घड़ी एक्स रुपए दे विच खरीद लिंदा है, फिर ओही घड़ी नूं ओह 15% लाभ ते बी नूं सेल कर दिंदा वा। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए किन्ना हो गया 115% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स ने किन्ने च खरीदी, क्योंकि ए ने एक्स च खरीदी तो एक्स का 15% 115% ही लिखांगे ना, क्योंकि लाभ ते बेचदा, लाभ लिखिया वा। उस तो बाद बी सी नूं ओही घड़ी 20% लाभ ते बेच दिंदा। हुण बी की करदा, सी नूं 20% लाभ ते बेच दिंदा। जिहड़ा बी आ वो की करदा 20% लाभ ते बेच दिंदा, यानी कि 120% हो गया। 120% किहदा हो गया, आ 15% दा, क्योंकि उहने 15% ते खरीद ली। ठीक है, उहदा कॉस्ट प्राइस बन गया 15%, ते अगे उहने 20% ते उही घड़ी किहनूं बेचती, सी नूं बेचती। हुण देखो 115% बी दा सीगा,
ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ A ਦੇ ਮਗਰ। ਹੁਣ A ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, C ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 120%, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ 115 ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ B ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ D ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ D ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਤੇ ਕਰਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਨੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, D ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, 20% ਦੀ। ਤੇ 100 ਚੋਂ 20 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 80% ਹਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤੀ D ਨੂੰ, ਤੇ D ਦਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 2070। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ A ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ X ਨੂੰ X 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ A ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ A ਨੇ ਉਹ 15% 'ਚ B ਨੂੰ ਦੇਤੀ, B ਨੇ 20% ਤੇ C ਨੂੰ ਦੇਤੀ, C ਨੇ 20% ਹਾਨੀ ਤੇ D ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੇ D ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਗਈ 2070 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ 2070 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 80% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 80/100। ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾ। 120% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਟਾ 100 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ। 115/100 ਗੁਣਾ X, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ 2070। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ X ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ X ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਕਿ X ਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ, ਇਸ 0 ਨਾਲ ਇਹ 0 ਕੱਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 6/5 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 4/5 ਗੁਣਾ 6/5 ਗੁਣਾ 115/100 ਗੁਣਾ X। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ 115 ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂ, 2 5 10, 3 5 15, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 23। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 20 70, ਇਹ 5 ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ 4 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 23, ਉਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ X ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, X ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ X ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 25 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 3, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ 0 ਉੱਪਰ, ਫਿਰ 3 ਦੂਣੀ 6, 5 ਦੂਣੀ 10, 1035 ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਣਾ 2070 ਦਾ ਅੱਧ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੀਆ 3 ਤੀਏ 9 ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਤੀਏ 12, 5 ਤੀਏ 15, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 345। 23 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ 5 ਤੀਏ 15, 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 1 11, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 115। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 23 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 23 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 345 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 23 ਏਕਮ 23, 23 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹ 345 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 25, 25 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 125। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, 5 5 25, 2 5 10 ਤੇ 2 12, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 625 ਗੁਣਾ 125, ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 5 2 7, 6 2 8 ਤੇ 1 1875। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਘੜੀ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 15% ਲਾਭ ਤੇ ਉਹਨੇ B ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, B ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਤੇ ਗਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ 21 ਹੈ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਆ, 20 ਇੰਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵੀ 21 ਇੰਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 20 ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 20%। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 21 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 21 ਇੰਟੂ X। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਭ प्रतिशत पता करना, मतलब कोई ना कोई लाभ तो जरूर हो रहा वा। तो लाभ कदों हुंदा, जदों सेलिंग प्राइस वध हुंदा कॉस्ट प्राइस नालों, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा सेलिंग प्राइस है वो किन्ना वा 21x दा, कॉस्ट प्राइस किन्ना वा, कॉस्ट प्राइस हैगा 20x, 21x माइनस 20x ये किन्ना बच गया, 1x बच गया ना, तो 1x बच गया, ये सानू होया लाभ। हुण असीं की पता करना, लाभ प्रतिशत पता करना। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैं तुहानू करवाया, लाभ बटा खरीद मुल, जानी कि खरीद मुल मतलब कि कॉस्ट प्राइस गुणा 100। हुण इत्थे लाभ किन्ने दा होया, 1x दा होया वा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस किन्ना वा, कॉस्ट प्राइस हैगा वा 20x, गुणा करांगे 100 नाल क्योंकि प्रतिशत कढ रहे हैं, x दे नाल x कैंसल, b एकम b, b 5 100, मतलब उहनूं जिहड़ा लाभ होया वा ओह 20% दा, सॉरी 5% का होया। ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है 5%। हाँ जी, अगला सवाल तुसी देख सकते हो कि ए किसी वस्तु नूं 18% लाभ ते 20 नूं बेचदा है, बी उसे वस्तु नूं 20% लाभ ते बेचदा है, ते सी उसे वस्तु नूं 2301 दे विच डी नूं बेच दिंदा ते सी नूं 30% का लाभ हुंदा। इत्थे उन्होंने पूछा कि ए दा खरीद मुल पता करो, मैं मान लैनी हाँ ए दा खरीद मुल एक्स आ, तुसी ए भी रख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए किन्ना वा x रुपए है। उस तो बाद जिहड़ा डी आ वो तो इहनूं खरीद लैंदा, डी दा खरीद मुल किन्ना बन गया, किन्ने च खरीदे 2301 रुपए दे विच। ए सी दा की आ वेच मुल आ ते डी दा की आ खरीद मुल आ। सेम इसे तरह जे आपां गल करिए एक्स दी, ठीक है, एक्स ऑफ एक्स दे विच ए ने खरीदी आ कोई वस्तु, x रुपए दे विच खरीद ली, उस वस्तु ते 18% लाभ होया उहनूं जदों उहने बेची, किहनूं बेची, बी नूं बेचती, ठीक है। किन्ने प्रतिशत का लाभ हो गया, 118 का, क्योंकि लाभ होया ना 18% का लाभ, लाभ मतलब उहदे पैसिਆਂ 'ਚ वाधा हो गया 18% का, इस करके असीं 118 लिखिया। फिर ऑफ क्यों 118 लिखिया, जो आप वेच मुल का फॉर्मूला लगाने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं ना, जो लॉस होंदा तो 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं, ये लॉजिक आ। बटा होंदा वा 100, बटा लिखते हैं असीं खरीद मुल, गुणा करते हैं बटा लिखते हैं असीं 100 गुणा करते हैं खरीद मुल दे नाल, इस करके, ठीक है। हुण देखो जिवें इसदे कोरसपोंडिंग चलना 18% का उहनूं की हुंदा वा प्रॉफिट हुंदा बटा 100, ठीक है। बटा 100 मतलब इत्थे मैं प्रतिशत पाया, प्रतिशत का मतलब भी बटा 100 ही हुंदा, नाल एक्स आ जाऊगा, इसे करके इत्थे ऑफ ऑफ लिख रही हाँ। मतलब ये की आ शॉर्ट दे विच, जे लॉजिक दे विच जाइए तो ये आ मगर उहदे कि ये मतलब कि ट्रेडिशनल आ। तो उस तो बाद जे आपां गल करिए ये हुण देखो जिहड़ा इन्ना वा ये की हो गया, एक्स सीगा उहदा खरीद मुल, बेच मुल बन गया ये, जे इहदा वेच मुल आ बी दा तां खरीद मुल आ ना, बी दा खरीद मुल आ, फिर अगे बी ने की कीता, सी नूं बेचती उही वस्तु, किन्ने च बेची 20% लाभ ते 20% लाभ ते बेची आ, बी दा खरीद मुल तो यही है ना, इस करके मैं ऑफ लिखता। 20% लाभ च बेची आ तो ये कोरसपोंडिंग ये बन गया 120%, ठीक है। फिर अगे हुण ये बी ने तो बेचती, सेल करती, बी का की बन गया ये सारा वेच मुल, तो सी का की बन गया खरीद मुल। सी ने अगे डी नूं 30% च बेचती, डी नूं 30% च बेचती, किन्ने च बेची 2310 च, तो इस करके मैं बराबर पा लिया, ठीक है। हुण 2301 बराबर है 23%, परसेंट का मतलब होंदा बटा 100 गुणा 120%, परसेंट का मतलब बटा 100, ऑफ का मतलब गुणा 118 बटा 100 नाल आ गया गुणा एक्स। हुण देखो असी तो कल्ला एक्स ही कढ़ना, एक्स मैं उत्थे ही रहन दिता, बाकी जो भी टर्म्स इधर पईयां उहनूं दूसरी साइड लै गई, जीरो नाल जीरो कट, जीरो नाल जीरो कट, ठीक है। उस तो बाद तुसीं देखो इधर 2301 आ, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके गुणा होगा, ये भी 10 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके गुणा, 100 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके हो गया गुणा, बटे च लग जाना, आ 3 इधर की हो रहा गुणा, उधर जाके डिवाइड दे विच आ गया, बस सेम इसे तरह 12 ते 118 आ गया। हुण जदों मैं इत्थे 130 सीगा क्योंकि 30% का उन्होंने प्रॉफिट होया, ठीक है, 130 लगा लेने आ, तो इत्थे बन गया 13 क्योंकि जीरो नाल जीरो कट हो गई से 130 लिखना सी। उस तो बाद जो मैं इनू 13 ते कट करूँगी, 13 एकम 13, ठीक है, फिर मगर 10 बच जाने आ, 13 7 91, 13 7 91, इत्थे आ गया 117। फिर जो मैं इनू 3 के पहाड़े ते कट करूँगी, इत्थे बन जाना 4,
ਇੱਥੇ 4 ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ 59 क्योंकि 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ठीक है। उस किमें पता लग रहा क्योंकि ये 13 सी ਇਹਦੇ मगर 1 सी ਇਹਦੇ मगर 1 ਆ ना ਤਾਂ मतलब 13 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 91 ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ 7 ਆ ਤੇ 12 ਵਾ 12 ਦੇ 4 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 27 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 59 1s are 59 59 2s are 118 ठीक है। ये इस तरह कट हो गए। हुण जदों असीं 4 ते कट करांगे 25 चौका 100 हुंदे आ 1 दूनी दूनी 5 दूनी 10 हुण 25 5 125 नाल 10 गुणा हो रहा तो 0 लग गई मतलब ए दा खरीद मुल कितना सी 1250। ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी इस दे नाल साडी अज दी वीडियो खत्म हुंदी है। ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।